بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیال اسلامک چینل کے معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں ایسی کلمات نہ بتاؤں جو رب تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، جو تمہاری ہر پریشانی، حادثات، شیطان کے شر اور دشمن کے شر سے تمہیں اور تمہاری اولاد کو محفوظ رکھیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں: بنی اسرائیل میں ایک شخص کو 1000 اشرفیوں کی ضرورت پڑی، تو وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے 1000 اشرفیاں بطور قرض مانگی۔ اس نے کہا کہ قرض میں دیتا ہوں، مگر کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے کہا کہ خدا کا گواہ ہونا کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا، تو پھر کسی ضامن کو لے آؤ۔ اس نے کہا کہ ضمانت بھی خدا ہی کی کافی ہے۔ قرض دینے والا بولا، تو نے سچ کہا، یہ لو، میں تمہیں خدا کی ضمانت پر 1000 اشرفیاں قرض دیتا ہوں، فلاں مدت تک میری یہ رقم ادا کر دینا۔ اس شخص نے کہا، مدت متعین کر کے 1000 اشرفیاں قرض لے کر گھر واپس آ گیا اور پھر سوداگری کے لیے سمندر پار چلا گیا، اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا پھر مدت مقررہ کو قرض واپس کرنے کے لیے جہاز کی تلاش میں ساحل پر آیا تاکہ وقت پر واپس پہنچا کر قرض ادا کر سکے، مگر اسے کوئی جہاز نہ ملا۔ پھر اس نے ایک لکڑی کو لیا اور اسے کرود کر کے اس میں سوراخ کیا اور اس کے اندر 1000 اشرفی بھر کے ایک خط قرض دینے والے کے نام پر لکھا، اور وہ خط بھی لکڑی کے اندر ہی رکھ دیا۔ پھر اس لکڑی کے اس سوراخ کو اچھی طرح سے بند کر کے سمندر کے کنارے لایا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے تیری ضمانت پر 1000 اشرفیاں قرض لی تھیں۔ وہ شخص تیری ضمانت پر راضی ہو گیا تھا۔ اب چونکہ قرض کی مدت ختم ہو رہی ہے اور مجھے کوئی جہاز نہیں ملا تاکہ میں اس کا قرض واپس کر سکوں، اب میں تجھ کو یہ امانت سپرد کرتا ہوں۔ اس نے قرض تیری ضمانت پر دیا تھا اور میں یہ 1000 اشرفیاں تیری امانت میں دیتا ہوں، یہ رقم اس تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر وہ لکڑی سمندر میں بہا دی اور خود واپس چلا گیا۔ ادھر قرض دینے والا مدت ختم ہونے پر ساحل پر اس امید پر آیا کہ شاید وہ سوداگر میرا قرض لے کر واپس آیا ہوا ہو۔ اس نے سمندر میں دیکھا تو ایک لکڑی بہتی ہوئی کنارے آ لگی۔ اس نے اس لکڑ کو نکالا اور لکڑ کو گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو بولا، اس سوداگر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور یہ لکڑ دریا میں بہتی ہوئی کنارے لگی، اور اس کو اٹھا کر میں گھر لے آیا ہوں تاکہ اس کو جلا کر روٹیاں پکائی جا سکیں۔ جب اس کی بیوی لکڑ کو چولہے میں ڈالنے لگی تو دیکھا کہ اسے کرود کر کے سوراخ بنا کر بند کیا ہوا ہے، تو اس نے لکڑ کے سوراخ کو کرود کر دیکھا، اس میں 1000 اشرفیاں اور ایک خط لکھا ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے خاوند کو بلایا اور وہ لکڑ اسے دی۔ جب اس کی خاوند نے یہ سب دیکھا اور تحریر کیا ہوا خط ملا، اس خط میں لکھا تھا کہ میں نے تم سے اشرفیاں حق تعالیٰ کی ضمانت دے کر ادھار لی تھی، میں واپسی کے لیے آ رہا تھا لیکن جہاز نہ ملا، میں اللہ کے یہ سپرد کر کے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، انشاءاللہ یہ تمہیں وقت پر تمہارا قرض اللہ پہنچا دے گا، اور اسے وصول کرنے کے بعد مجھے معاف کر دینا، کیوں نہ کہ میں نہ آ سکا، وجہ یہ تھی کہ مجھے جہاز نہ مل سکا۔ جب اس شخص نے اس تحریر کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت مند انسان تھے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلتے تو دروازوں کو تالے لگا دیتے تاکہ کوئی گھر میں نہ جائے۔ ایک دن جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں ایک شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، کوئی میرے لیے حجاب نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے خدائے رحمان کی، تم تو ملک الموت معلوم ہوتے ہو، میں تم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے کمبل اوڑھا اور آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے؟ فرمایا، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتاؤ۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، یہ بھی بتا دو۔
तो कहने लगी कि मैं इनकी हथेलियों को कलाइयों से, घुटनों को पंडोलियों से और पंडोलियों को कदमों से जुदा कर देती हूँ। इतना कहने के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ हिचकिचियाँ लेकर रोने लगे। जब कुछ अफाका हुआ तो कुछ इस तरह इबरत इबरत हुई कि सजदे से सर उठाने को जी ही नहीं करता। मोहतरम नाजरीन, इस दुनिया में हमें बहुत थोड़ा अरसा रहना है। जो इस दुनिया में साहिब इक़्तिदार है वो आखिरत में इंतहाई ज़लील व इख्वार होगा। जो इस जहां में मालदार है वो आखिरत में फ़कीर होगा। जवान बूढ़ा हो जाएगा और जो जिंदा है वो मर जाएगा। दुनिया का तुम्हारी तरफ आना ऐसा ना हो कि तुम्हें धोखे में डाल दे, क्यों ना कि तुम जानते हो कि ये बहुत जल्द रुखसत हो जाती है। कहाँ गए तलावते कुरान करने वाले, कहाँ गए बैतुल्ला का हज करने वाले, कहाँ गए माह रमज़ान के रोज़े रखने वाले। खाक ने इनके जिस्मों का क्या हाल कर दिया है। कब्र के कीड़ों ने इनकी गोश्त का क्या इंजाम किया। इनकी हड्डियों और जोड़ों के साथ क्या बर्ताव हुआ। अल्लाह पाक की कसम, जो बेअमल दुनिया में आरामदेह नरम नरम बिस्तर पर होते थे, लेकिन अब अपने घर वालों और वतन को छोड़कर राहत के बाद तंगी में हैं। इनकी औलाद गलियों में दर बदर है, क्यों न कि इनकी बेवों ने दूसरे निकाह करके फिर से घर बसा लिए। इनके रिश्ते दारों ने इनके मकानात पर कब्जा कर लिया और मेरास आपस में बांट ली। वल्लाह इनमें बाज़ खुश नसीब भी हैं जो कि कब्रों में मज़े लौट रहे हैं, जबकि बाज़ ऐसे हैं जो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार हैं। अफसोस आज़ारा अफसोस, ए नादान, जो आज मरते वक़्त कभी अपने बाप की, कभी अपने बेटे की, तो कभी सगे भाई की आँख बंद कर रहा है। इनमें से किसी को नहला रहा है, किसी को कफन पहना रहा है, तो किसी को कब्र के तंगो तारीख गड़े में दफन रहा है। याद रख, कल ये सभी कुछ तेरे साथ भी होने वाला है। काश मुझे इल्म होता कौन सा गाल कब्र में पहले सड़ेगा। फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रोने लगे और रोते रोते बेहोश हो गए और एक हफ्ते के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले गए। उस वक़्त कैसी बेकिसी होगी जब रूह जिस्म से जुदा हो चुकी होगी। उस दम किस कदर बेकिसी का आलम होगा जब बेशो कीमत कपड़े बदन से उतर जा रहे होंगे। वो साल नहा रहा होगा, लट्ठे का कफन पहनाया जा रहा होगा। कैसी हसरत की घड़ी होगी जब जनाजा उठाया जा रहा वो दुनिया जिसे संवारने के लिए उम्र भर भाग दौड़ की थी, जिसकी खातर रातों की नींदें उड़ाई थी, तरह तरह के खतरे मोल लिए थे, हादसीन की रुकावटें खड़ी करने के बावजूद भी जान लड़ाकर दुनिया का माल कमाते रहे। माल का पछतावा खूब दौलत बढ़ाते रहे। जिस मकाम को मजबूत तमीर किया था, फिर उसको तरह तरह के फर्नीचर से आरास्ता किया था, वो सभी कुछ छोड़कर रुखसत होना पड़ रहा है। कीमती लिबास खूंटी पर ही लटका रह जाएगा। खेलकूद के आलात, ऐशो अशरत के सबाब और हर तरह का मालो सामान इधर का इधर रह जाएगा। उस वक़्त मुर्दे की बेबसी इंतहा को पहुँचेगी जब उसको रोशनियों से जगमगाती आरजी खुशियों से मुस्कराती दुनिया नापायदार के फ़ानी घर से निकाल कर अंधेरी कब्र में मुंतकिल करने के लिए उसके नाज उठाने वाले उसको कंधों पर लाद कर सोए कब्रिस्तान चल पड़ेंगे। ए नादान इब्ने आदम, दुनिया के वास्ते तू सब कुछ कर डालना है। इब्ने आदम, ये जानते हुए भी कब्र आज नहीं तो कल ज़रूर है। फिर भी कब्र के लिए कुछ ना किया, लेकिन हर मुसलमान को इस कलमे पर नाज है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्यों ना कि कुर्बे रसूल का वसीला है, मोहब्बत रसूल अल्लाह की निशानी है, आशिकों के दिलों का चैन है, जुल्मत के अंधेरे में नूर है, और सबसे बढ़कर ये कि रब ताला की रज़ा का बायस है। अफसोस है मुसलमानों पर, हमने अपने प्यारे आका की सुन्नतों को पिसे पिश डाल दिया है। आज हम सुन्नतों पर अमल करने में शर्म महसूस करते हैं और दुनिया के फैशनों को अपनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। हमने अपने आइडियल इन्हें बना लिया है जो ना कभी हमारे थे और ना कभी हमारे होंगे। और हमारे आका जो सजदे में उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करते हैं, सारी ज़िंदगी सहरा में, मजलिस में, मस्जिद में, अपने दरो दौलत में, हत्ता के दीदारे किबरिया के वक्त भी अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश मांगते रहे, बल्कि विसाल के वक्त भी जब कब्रे अनवर में रखा तो फिर भी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांग रहे थे। अनकरीब एक वक्त वो भी आने वाला है जिसे रोज़े महशर कहा जाता है, जिस दिन माँ बाप, बहन भाई, हत्ता के जिगरी दोस्त भी मुंह फेर लेंगे। कोई काम ना आएगा, ना कोई सहारा होगा। इस दिन भी डूबतों को तैरने वाले, गिरे हुए को संभालने वाले, रोते हुए को हंसाने वाले, उम्मत की कश्ती पार लगाने वाले प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन भी हमारे लिए बख्शिश का वसीला होंगे, हमारी शफात फरमाएंगे, मेहजान पर हमारे पलड़े बारी करवाएंगे, अपनी नौरानी हाथों से जाम को सर पिलाएंगे।
सलम सलम की सदा बुलंद करते हुए पुलिस रात से पार करवाएंगे, महशर की सख्त गर्मी में अपने दामन की ठंडी ठंडी हवा अता फरमाएंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं, रात मैंने देखा कि मेरे पास दो शख्स आए और मुझे ज़मीन मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस में ले गए। फिर हम चले यहाँ तक कि खून के दरिया पर पहुँचे। यहाँ एक शख्स किनारे पर खड़ा है जिसके सामने पत्थर पड़े हुए हैं और एक शख्स दरिया पानी में है। वो किनारे की तरफ बढ़ा और निकलना चाहता है कि किनारे वाले शख्स ने एक पत्थर ऐसा ज़ोर से उसके मुंह पर मारा कि जहाँ तक वहीं पहुंचा दिया। फिर जितनी बार वो निकलना चाहता है किनारे वाला मुंह पर पत्थर मारकर वहीं लुटा देता है। मैंने पूछा, ये कौन शख्स है? कहा, ये शख्स जो नहर में है, सूद खोर यानी सूद खाने वाला। हुजूर नबी करीम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर से बाहर निकलते वक्त ये दुआ पढ़ ले तो इसकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी और वो दुश्मनों के शर से महफूज रहेगा और शैतान इससे अलग हट जाएगा, हर हादसे से महफूज रहेगा। गरज अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह, अगर औलाद की खैर और बरकत और सलामती के लिए ये दुआ पढ़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये अल्लाह ताला की मुक़द्दस और महबूब कलाम है। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमें दुनिया और आखिरत में नेक काम करने की हदायत अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की इस्लामी वीडियो देखने के लिए सिटी वाले इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।